अटल सतगुरु। गुरगद्दी ते सुभाईमान गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक अमृतमयी हजूरी विखे जुड़ बैठी सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की साजी निवाजी साध संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां बख्शिशां रहमतां होईयां हन। रोजाना की तरह गुरु के दरबार विखे गुरु की हजूरी विखे गुरु की चरण शरण विखे जुड़ मिल बैठण का सुभाग समा मिलिया है और गुरु बख्शियां इन्हां सुभागियां घड़ियां नूं सकारत और सफला बनाउण दे लई पावन पवित्र बाणी का ओट आसरा लैंदे होए आप जी ने इलाही बाणी अमृतमयी बाणी साची बाणी पावन और पवित्र बाणी दे शब्द कीर्तन गुरु प्यारियां गुरु सवारियां गुरु घर दे कीर्तनियां पासों प्यार सहित सत्कार सहित श्रवण कीते हैं और जो विचार आपां अक्सर करते हाँ कि गुरबाणी का कीर्तन इदां है जिवें फसल बीजण तो पहला जिमीदार वालों अपने खेत नूं तैयार किया जाता है। जे बीज बीजण तो पहला खेत नूं तैयार ना किया जाए तो बहुत वारी बीजिया होया बीज भी व्यर्थ चलिया जाता है। पहली गल तो बिना तैयारी तो बीजिया होया बीज उगदा ही नहीं है और जे उग भी पवे फिर वो फलदा नहीं है ते जे थोड़ बहुत फल भी जावे ते जिन्ना झाड़ प्राप्त होना चाहिए है वो गल नहीं बनती है और हुण उन्ना झाड़ जिमीदार नूं नहीं प्राप्त होया फसल चों बीजे हुए बीजां चों उहदा कारण बहुत पिछां है। उहदा कारण ये है कि जिमीदार ने बीज बीजण तो पहला अपने खेत नूं तैयार ही नहीं सी कीता ते बिना तैयारी तो बीज बीजिया ते अगे जाके पल्ले कुछ ना पिया। सो जे वधिया झाड़ वधिया फल प्राप्त करना है उहदे लई बहुत जरूरी है बीज बीजण तो पहला खेत नूं तैयार किया जाए। और गुरबाणी का कीर्तन इवें है जिवें असीं अपने मन रूपी खेत नूं तैयार किया है तैयार करना है। जिमीदार जिवें खेत तैयार करता है। हुण गुरबाणी कीर्तन सुन के साडा मन रूपी खेत तैयार होया उस तैयार होए खेत दे उपर फिर आपां गुरु के शब्द दी उपदेश दी विचार दा बीज बीजना है। इसे करके अक्सर मैं बेनती करदा हाँ कि कोशिश करिया करो जे आपां कथा श्रवण करनी है तो घट तो घट कथा आरंभ होने तो आपां 10 मिनट पहला तो जरूर गुरु के दरबार च पहुँचीए कोई एक अध शब्द जरूर श्रवण करिए ताकि साडे मन की एकाग्रता बने साडा मन रूपी खेत विचार की फसल बीज प्राप्त करने दे लई तैयार होवे फिर बहुता आनंद बनता। जे आपां काली काली दे नाल आके बहिंदे हाँ तो 2-4 मिनट तो वैसे ही मन की एकाग्रता तो साह उतरदियां ही लग जाते अपनी जगह लभदियां ही लग जाते हैं। सो गुरबाणी का कीर्तन अत्यंत जरूरी है। सतगुरु ने कीर्तन निर्मोलक हीरा कहा है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना दे बचन कहे ने
ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਰੰਭੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹੁ ਰੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ 25-30 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇਮ ਸੰਬੰਧੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 4 ਸੰਸਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ,
ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣੀ ਵੀ ਔਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹਨ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਨਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਚੱਲਣ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ, ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪੰਡਤ ਬਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ ਬਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੇਖੋ ਨਿਆਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਾਧ ਕਿੱਦਣ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਧ ਕਿੱਦਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਣ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰੱਖੜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 2-3 ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਆਪ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਜਨਨੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਝਗੜਿਆਂ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨੋਟ ਛੋਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੂਟ। ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਰਲਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਘਟੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਛਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ 4 ਸੰਸਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਵਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਹਨ, ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਸੰਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਰੀਤ, ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਮਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਵਿਰਤੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਿਆਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਿਆਗੀ ਮਤ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਤੋਂ ਨਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੋ ਕੰਧ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਆ ਔਦੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਗ੍ਰਿਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨੇ 4 ਟਕੇ ਕਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰਵੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲੜ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੇਲਰਾਂ ਦੇ ਖੱਪਰ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਿਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਛ ਹੱਥ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਨਾ। ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੰਦਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਜੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੈ।
पर सब तो उत्तम ध्यान किहड़ा है? गुरु दा ध्यान। ते भाई गुरदास साहब कहते जिवें ज्ञानन मैं ज्ञान अर ध्यानन मैं ध्यान गुर, सगल धर्म मैं गृहस्थ प्रधान है। भाई साहब कहते सारे धर्मां फर्जां तो उत्तम फर्ज जे गृहस्थ धर्म, गृहस्थ जीवन दे फर्ज जिहड़ा इस फर्ज नूं निभाउंदा पिया है, समझो वो सारे फर्जां नूं निभाउंदा पिया है। इस करके गुरमत ने गृहस्थ जीवन नूं प्रधान किया है। साडे गुरु साहबान आप गृहस्थी होए और उन्होंने अगे गृहस्थ जीवन का सानू उपदेश बख्शिश किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे राही गृहस्थ जीवन दियां अनेकां वडियाइयां सानू बख्शिश कीतियां ने और उस गृहस्थ जीवन दे विच प्रवेश करन दे लई सिੱਖੀ दी एक मर्यादा है, आनंद कारज दी मर्यादा। आनंद कारज दी मर्यादा लड़की ते लड़का गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे विच हाज़र हुंदे हन ते जो गुरु घर वालों एक मर्यादा मुकरर की गई है, उस मर्यादा के मुताबक बच्चों के फिर आनंद कारज हुंदे ने। गुरु रामदास साहब जी वालों उचारण कीतियां होइयां 4 लावां दा पाठ पढ़ के, 4 लावां दा। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर कुछ बाणियां ऐसियां हन जिन्हां दे नाम सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणियां दी आरंभता दे विच लिखे हैं। कुछ सरलेख बाणियां दे गुरु साहबानां ने लिखे हैं, पर कुछ साडे पंथक सरलेख भी हैं बाणियां दे। जपजी साहब दी बाणी दा सरलेख गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया है जप। सुखमनी साहब बाणी दा सरलेख आपां बाणी दे आरंभ च पढ़दे हां गौड़ी सुखमनी महला 5वां। सिद्ध गोष्ठ बाणी दा सरलेख बाणी दे आरंभ दे विच है। पट्टी बाणी दा सरलेख बाणी दे आरंभ दे विच है। 52 अखरी बाणी दा सरलेख बाणी दे आरंभ दे विच है, पर रास सरलेख गुरु ग्रंथ साहब जी च नहीं है। ये एक पंथक सरलेख है। लावा सरलेख गुरु ग्रंथ साहब जी च नहीं है। उत्थे केवल ये शब्द है सूही महला 4। लावा एक पंथक सरलेख है और पंथ वालों प्रमाणिक ये सरलेख है। पर इदों अगे वेखो कुछ साडे च हुण बहुत गलत गल्लां भी दाखल हो चुकियां हैं। कुछ शब्दां नूं इकट्ठियां करके ते एक गुटका एक पोथी बना दी गई है जिहदा नाम रख दिता गया है दुख भंजनी। ये गुरमत तो उल्ट है कि कुछ शब्दां नूं मिथ के कहना कि यही दुख भनण वाले हैं। ये गुरमत दा असूल नहीं है। साडे लई सारी बाणी बराबर है। फिर सुखमनी ते आपां पढ़दे हां, पर वेखो कुछ लोगों ने कुछ शब्द इकट्ठे करके ते गुटका बनाया ते उहदे बाहर बाणी दे गुटके दे पोथी दे बाहर लिख दिता है सुखमना। आ पिछले दिन एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई कि इदां दे लोगों ने गुटके बना के पिंडां दे गुरुद्वारियां च वंडने शुरू कर दिते। हुण लोग जिहड़े अज्ञानी उन्हां नूं ते भरम पै गया जी शायद कोई सुखमना बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब च होए। एवें ही अपने वालों ही सरलेख लिख के जिवें शब्द हजारे भी है, ये कोई गुरु ग्रंथ साहब जी च शब्द हजारे नाम की बाणी नहीं है। ये भी बस अपने वालों कुछ शब्द इकट्ठे किए ते उत्ते लिख दिता शब्द हजारे। कोई बाणी गुरु ग्रंथ साहब च शब्द हजारे नहीं है। इस तरह ना ही कोई सुखमना नाम की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च है। तो साडा फर्ज बनता जिहड़े लोग इदां दा भरम भी फैलाउंदे पए हन, अपनी मर्जी दीयां पोथियां किताबां छाप के संगत अंदर दुविधा पैदा कर रहे ने, उन्हां प्रति सानू सुचेत भी होने की लोड़ है। सुचेत होने की लोड़ है। कुछ साडे गुरु साहबाना ने बाणियां दे सरलेख बख्शे ने, कुछ साडे पंथ प्रमाणिक बाणियां दे सरलेख हैं, पर जिहड़े लोग अपने वालों ही अपनी दुकानदारी चलाउण दे लई कुछ शब्दां नूं इकट्ठियां करके अपने वालों ही सरलेख बना के ते संगत च भरम फैलाउंदे पए ने, उन्हां भरमां तो भी आपां बचण दा यतन करना है। 4 लावां दा पाठ गुरु रामदास साहब जी ने बख्शिश किया है, जिहदी विचार आपां आउण वाले दिनां च करनी है। आप भी जुड़ो, होर भी संगतां नूं जोड़ो ताकि वध तो वध संगतां गुरु के उपदेशों का लाहा लै सकन। भुलां चुकां दी खिमा करनी, फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਾ